ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो फार्मर एजुटेशन अपने वध रही है अगे, बेशक जिवें असीं पिछले दिनों भी गल कीती कि 26 जनवरी दीयां घटनावां तो बाद जिस किस्म का रवैया किसान लीडरशिप ने अपनाया उन्हें निराशा भी दिती, लेकिन इसके बावजूद असीं भी और सारे असीं समझते हैं भी ये अल्टीमेटली साडी सांझी स्ट्रगल सी है, इसकी हमायत है। लेकिन इस का असी देख रहे हैं कि भी जे जगरावां च एक महापंचायत उन्होंने की और ऐलान किया कि जी असी हुण सारे पंजाब च महापंचायतां करांगे, और अज दी ये खबर सी कि भी इहदे नाल ही जिहड़ा शंभू बॉर्डर ते ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते और दूसरे गिणती बहुत घट गई, क्योंकि पंजाब च भी किसान तो उही ने जिन्हां ने ऑर्गेनाइज करना वो पंजाब वालों। अज उन्होंने पंजाब यूनियंस कैंसल महापंचायत अर्ज फार्मर्स टू रिटर्न टू दिल्ली। उन्होंने लग्या भी ये तो पंडाल खाली हो जाएंगे, और विचों विच ये भी गल शुरू हो गई भी कोई इन्हां दा समझौता हो गया लगता है, ये वापस जा रहे हैं। सो उन्होंने वो कैंसल किया है। फिर जिहड़ा असीं देख रहे हैं कि भी दीप सिद्धू जिन्हां दे साडे लिखिया कि भाई ऑलरेडी जो कुछ उन्हें किया वो पब्लिक डोमेन च सी, वीडियो सामने सी, कोई गुनाह नहीं सी भारती लॉ के थल्ले। इहदे बावजूद एक हफ्ते का पुलिस रिमांड दिता गया, और उत्थों के खिते वाले समझते हैं पुलिस रिमांड का मतलब टॉर्चर हुंदा है, और हुण जदों हफ्ते बाद पेश किया तो एक हफ्ते का होर रिमांड दिता गया। मतलब ये है कि उन्होंने किस हाल चो गुजारिया जा रहा है, और जिस किस्म का उत्थे उन्होंने माहौल बनाया होया है, जिवें उन्होंने उस 22 साला जिहड़ी एनवायरनमेंट क्लाइमेट नाल रिलेटेड बच्ची जिन्हों जिहड़ा इन्होंने ग्रेटा थंसबर्ग नाल जोड़ के और फिर एक टूल किट तैयार करन, और उन्होंने जिवें चक्या बेंगलुरू तो जिवें हुण क्योंकि रौला पिया है तो उहदे फैमिली नूं और वकील नूं मिलन दिता गया। लेकिन इन द मीन टाइम हुण ये भी सामने आया भी वो गायकां दे पिछे भी जा रहे हैं, और ऑलरेडी जिहड़ा दिल्ली पुलिस राइट टू जूम सीक डिटेल्स ऑफ दोज हू अटेंडेड टूल किट मार्क मीटिंग ahead of Republic Day। 70 people had attended the meeting through Zoom app। ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਟੂਲ। ਹੁਣ ਟੂਲ ਕਿਟ ਨੂੰ ਐਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਟੂਲ ਕਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, और उहदे थल्ले ही फिर मिलियन जदों उस सारे च इंटरनेट के उत्ते जिन्हों कहते हैं कि भाई उन्होंने तूफान लै आंदा, जिन्हों कहते जी वायरल कर दो, की हुंदा उही है। उन्होंने ऐ बना दिता कि हुण जूम वाले नूं कह रहे हैं जी जिहड़ी ये खालिस्तानी पोइटिक जस्टिस जथेबंदी, हालांकि कोई इंडिविजुअल उहदे च उन्हां दे वकील कह रहे हैं दूजियां जथेबंदियां कि जी कौन किस बैकग्राउंड से दैट डजंट मैटर। जी डिस्कशन है वो फॉर्म्स दे उत्ते सी कि भाई फार्मर्स दे हक्कां लई खलोना है, पर वो हुण जूम नूं तो लैके फिर उन्हें 17 के पिछे जाणगे, और उत्थे उन्होंने ऐन अज रिहाना के पिछे फिर पै गए जी। उन्हें टॉपलैस फोटो के उत्ते जिहड़ा वो गल च गानी पाई उहदे ते गणेश की फोटो है। मैं कहा उन्होंने लगा कि भी हाथी के सिर वाला चंगा, हाथी तो सारिਆਂ ਨੂੰ मैं कहा हाथी तुहाडा थोड़ी अफ्रीका चो आई है, वो कैरीबीयन चो उत्थे भी हाथी। सो मतलब इन्हां नूं हुण इस मामले च क्योंकि ग्रेटा थंसबर्ग के पिछे जा नहीं सी सकते, शुरू अजे रखा है उन्होंने, लेकिन उन्होंने जिहड़े उत्थे सारे ने क्योंकि जिवें ये सिखां नूं सनब करना चाहुंदे ने, लैफ्टिस्ट नूं करना चाहुंदे ने, क्लाइमेट नाल रिलेटेड लोग जां आदिवासियों नाल खलोते लोग जिन्हां दे विच अरुणधाती रॉय वर्गी जिहड़ी है इंटरनेशनल सैलीब्रिटी भी है राइटर, ये वो ने ਜਿਹੜੀਆਂ मल्टीनैशनल कंपनियां ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ अंबानी अडानी जाके उत्थे जिस किस्म की माइनिंग और दूजे च वड़ना चाहते हैं, और क्लाइमेट वाले आके खलो जाते हैं।
ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੈਂਸਬਰਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੀ ਔਰ ਈਵਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ এনवायरमेंटਲਿਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ এনवायरमेंटਲਿਸਟ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਓ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੱਫੀ ਪਾਏ, ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ এনवायरमेंटਲਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੀ ਦੀ ਗਰੀਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰੋ, ਹਵਾ ਗੰਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਈਵਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫॉर द पास्ट several weeks thousands of Indian farmers have been peacefully protesting the introduction of new agriculture legislation. Despite the fact the government of India and representatives for the farmers have held multiple rounds of talks, protests and gatherings continue. फिर पूरा लेटर है कि भाई साढ़े सारे कॉन्स्टिट्यूएंट और लगातार वैनकूवर, सरी और बाकी थावां ते पार्लियामेंट बिल्डिंग्स विक्टोरिया प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आई अंडरस्टैंड देयर एंग्विश एंड विश टू कन्वे देयर कंसर्नस टू यू। और उन्होंने जस्टिन ट्रूडो ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਠਾਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਇਨਵੋਕ ਟੂ ਕੁਆਇਟ ਡਿਸਕੁਆਇਟ ਸੇਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਬਰਦਾਕ ਤੇ ਸਵਰੂਪ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖਸ, ਨਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਈ WHO। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ the report entitled Exposed India's Disinformation Campaign Against Canada Sikhs was released. This report looks at the history of Indian interference and disinformation in Canada, including after the recent resignation of MP Navdeep Bains from his role as Minister of Innovation, Science and Industry। कि भी ये किमें इंटरफेयर कर रहे हैं। और इनफैक्ट रमेश संघा नाम के MP ने ये स्टेटमेंट दी और उन्होंने बाहर थ्रो कर दिता लिबरल पार्टी ने। उस चो भी उन्होंने ये कह के कि वी विल नॉट टॉलरेट कंस्पिरेसी थ्योरीज। पर उन्होंने ये कहा कि भी ये जड़े बहुत सारे ने इंडियन इंटरफेरेंस का नतीजा है कि सिखां का इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि इंडियन डिसइनफॉर्मेशन कैंपेन टारगेटिंग सिक्स इन कैनेडा एंड एग्जामिन्स देयर रूट्स, टेक्नीक्स एंड मोटिवेशन। की उहदियां जड़ां ने, टेक्नीक की है, किवें वो कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि किवें इंडियन मिसइनफॉर्मेशन अटैक्स हैव बिकम मोर कोऑर्डिनेटेड एंड एम टू इन्फ्लुएंस कैनेडियन पॉलिटिशियंस, मीडिया एंड सोसाइटी। कि किवें ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और हुण तां इन्नियां स्टोरीज, कपिल मिश्रा का एक मॉडल जिहड़ा 40 सफ़े का अज ही मैं प्रिंट आउट उहदा कढवाया, मैं उन्होंने स्टडी करांगा कि उत्थे इंडिया च किवें उन्होंने हेट ग्रुप बनाए ने और किवें की है। और इस तरह ही एक स्टोरी पिछले दिनों बीबी मनसी कौर उन्होंने बाज एक पब्लिकेशन है उहदे च दित्ती है।
और ये बेस्ड है कि फार्मर members disclose how the BJP IT cell is targeting the farmers' protest. They slowly realized how comfortably other cell members were spreading information and targeting people's faiths to invoke a response. ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਬੀਬੀ ਮਨਸੀ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਮੈਂਬਰ IT ਸੈੱਲ ਦੇ BJP ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ 370 ਮਿਲੀਅਨ ਵਲੰਟੀਅਰ BJP ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 37 ਕਰੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਝੂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਆਰਸੈਨਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਚੂਸੇਟਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 4-5 ਵੱਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਫਟਿਸਟ ਉਸੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ the report reveals that a standard methodology has been developed to push false narratives with respect to Sikhs in Canada. False narrative ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. There is also evidence to now suggest that India's intelligence agencies are active in Canada and actively target Canadian politicians and media. ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਢਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਸ ਟੇਕ ਔਨ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਆਫ ਫਾਰਮ ਲਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਗਰੁੱਪਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਔਨ ਅਗਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੀਅਰ ਸਿਡਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਔਰ ਫਿਰ US ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਆਫ ਯੰਗ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਡ ਰਿਪਲਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟੈਂਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ MP ਕਲੌਡੀਆ ਵੈਬ ਨੇ ਜੋ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ ਲੰਡਨ ਟੁੱਕ ਔਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ MP ਕਲੌਡੀਆ ਵੈਬ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਉਹਨੇ MP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਬੈਕਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਇਨ ਏ 4-page ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨਵਾਈਟਡ ਦਾ MP ਟੂ obtain facts and correct information from the mission ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ MP ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਓ ਇੱਕ 4 ਪੇਜ ਦਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਆਲਸੋ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ that India's internal law and order is a sovereign subject and not open to external interference. ਇਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ MP ਜਾਂ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ UK ਹੈ UK ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ UK ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਕਰੋ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that will be remarkable ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਹੱਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ